İmandı Allah gana beret. İmanға жолдомону пайғамбар көрсөтөт, бирок пайғамбар иман бере албайт. Пайғамбарыбыздын өзүн эң жакшы көргөн абасы Абу Талиб, Hazret Ali разияллаху анхунун атасы. Динге канча көкүрөгүн тосту. Пайгамбарыбызды кичинекейинен чоңойтtu, тарбиялады. Пайгамбарыбыз канча ага гам көрдү, кандай гана дуа кылды, кандай гана дават кылды. Бирок ал кабыл албай койду. Акыры Алла Таала пайгамбарыбызды соротуп, көңүлүн көтөрүп, "Иннака ла тахди ман ахбабта, валакинналлах яхди ман яша." Сен кимди жакшы көрсөң, ошого хидаят бере албайсың деп ачык эле айтып койду. Бирок Алла кимге кааласа ошого хидаят бере деген. Демек тугандар, 8 миллиард адам биригип бир адамга хидаят бере албайт. Жүрөгүнө иман сала албайт. Hidayat berүүчү zat Allah. İman salуучу zat Allah. Elhamdülillahillezî hadana lihada. Ve ma kunna linahtadiya lawla en hadanallah. Bardıq mактоо Allah'a olsun. Allah bizge hidayat bergenine. Eğer de Allah berбесе, biz tuğra jol tapmak emes elek. Oşon üçün Allah Kur'an'da en ulu nimetин menen jakşılık kılganın aytıp atat bizge. Balillahu yamunnu aleykum an hadakum lil iman. In kuntum sadiqin. Allah'a çeksiz şükürlerdi kılaylı. Bütkül adamzat bir alvagan nimetli Allah sizge bizge berdi, iman berdi. Bu imandı eğer kıpın bara var alıp ketken bolsa bu dünyeden tübölüktü dozok aram oşoğa. Erteye geç sözsüz beyişke çıgat al adam. İmanın kıpınday baravarı bütkül dünyanın baylığından jogoru. Şonun için Allah Taala bizge sizlerge hidayat berip imanga çakırıp iman bergendigine bu ulu nimetine ulu şükür gerek. Kança nimet bolsa oşoğa jaraşa şükür. Kanday nimet bolsa oşoğa jaraşa şükür. En ulu nimet imandın berilүүsü. Şu iman menen biz Allah'ını tanıdık. Peygamberimizi tanıdık. Kur'an'da tanıdık. Jakşı jamandı ajırattık. Bu imandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soradı. Mal iman. İman degen emne degende Peygamberimiz cevap verdi. İza sarratka hasanatuk ve sa'atka sayyiatuk fa anta mu'min. Kaçan senin jakşı işlerin seni kuvantırıp dursa, jaman işlerin seni gıcalat kılıp dursa, sen momunsun, жүрөгүңдө iman var dedi. Mına ketugandar, iman 6 nersege iman keltirебиз. Uşu 6-10'un bürösüne iman bolbay kalsa, iman özü işenimde aytat. Bürösüne bolbay kalsa, anda biz musulman bolbay kalabız. Birincisi Allah'a iman keltirүү, ikincisi anın periştelerine, üçüncüsü anın kiteplerine, dördüncüsü paygambarlarına, beşincisi taqdırga, altıncısı kıyamatga. Şu 6 nersege bu 6 rükün, türkügü, farızı, imandağı 6 farızı uşul. Her bir Müslüman erkek ayal biliş gerek. Her bir Müslüman erkek ayal şu 6-10'a imanın bekemdeş gerek. Şu 6-10'a iman getirgendi manisini düşünüş gerek. Şu 6-10'a iman getirip şu iman menen yaşaş gerek. Şu iman menen dünya menen koşa iç gerek. Tuğanlar Allah'a iman keltirүүnүн manisi anı bar dep bileyle. Жалгыз dep bileyle. Bu alamdın kocoyunu, alamdın iyisi, jaratуучусу, gözömölдөчүсü, kontrol kılуучу, başkaruuчу, bardık avaldardı alıp kelүүчү, bardık nerselerdi jaratуучу, жалгыз gana sıyınıga layıktı zat Allah. Mına oşoğa iman keltirебиз. Jaratkan Allah Taala ömür berүүчү. Rızkı bergen Allah, öň bergen Allah, tüs bergen Allah, oru bergen Allah, ölüm bergen Allah, tura jolga salgan Allah. Jaratkan Allah subhanahu wa taala жерди, асманды, күн, ай, жылдыздарды, бейиш дозокту, жин, шайтандарды, периште инсандарды, айванат жандыктарды, барды канаттууларды, курт кумурскаларды, her birini jaratуучу Allah Taala.
Жөндөн жөн жаралган эмес, башка бирөө жараткан эмес, өзүнөн жаралган эмес, өзүнөн өзү пайда болгон жок. Аллаху халику кулли шей. Алла ар бирин жаратуучу. Ар бир кирпигибизди жараткан, ар бир кашыбызды жараткан, ар бирибиздин көзүбүздү жараткан, өпкө, боор, бөйрөктү жараткан, сөөк, эттерди жараткан, тарамыштарды жараткан, нервтерди жараткан, тиштерди жараткан. Аллаху халику кулли шей. Жакындан тааныйлы. Алла Тааланы жакындан тааныйлы. Жаратуучубузду. Сиз биз бир кезде бир муштум эт элек. Сиз биз бир кезде коюлган кан элек. Сиз биз бир кезде атанын белинен чыккан бир тамчы суу элек. Сиз биз бир кезде сапсем бу дүйнөдө жок элек. Же барып элек 100 жыл мурда. Эч кимибиз жок эле. Жараткан Алла субханаху ва таала. Сүрөт берүүчү, өң берүүчү структурасын, мынандайча айткан скелетин түзүп тургузуучу, эки бутка ушин тургузуп койгон, бардык кабыргаларды тизип койгон жараткан Алла субханаху ва таала. Өңдөрдү Алла берет, түстөрдү Алла берет. Көздү каяка жайгаштырыш керек? Алла өзү жайгаштырат. Мурун каерде турат, кулак каерде турат, анын размери канча, анын функциясы канча, ал эмне кайсы нерсе иштерди кылат? Бир тамчы суудан тууган. Бир тамчы суудан там бериңиз. Бүткүл дүйнө адамдары, акылдуулары, бардыгы карайт. Ташка сүрөт тартсаңыз болот. Сууга эч ким сүрөт тарта албайт экен. Ташка сүрөт тартсаңыз болот, чегесиз. Жыгачка тартсаңыз болот. Кагазга тартсаңыз болот. Темирге тартсаңыз болот. Мейлиби? Төшөккө сүрөт тартсаңыз болот. Сууга эч ким сүрөт тарта албайт Алладан башка. Атанын белинен чыккан сууга бир челек сууну да сиз сүрөт тартып көрүңүзчү, сүрөт тарта аласызбы суунун үстүнө? Атанын белинен чыккан сууга Алла сүрөт тартты. Мына сүрөттөрдү Алла тартты. Мына сүрөттөрдүн бардыгын Алла тартты. Тугандар, Алла Тааланын 99 атынын бири Ал-Мусаввир, сүрөт тартуучу. Сизди, бизди мына өңдү Алла берген. Бул өңдү биз өзүбүз билбейт элек. Өзүбүз тандаган эмеспиз, өзүбүз каалаган эмеспиз. Же ушуну биле береңиз мурда, дүйнөгө келерден мурда. Жок. Алланы жаратуучу деп тааныйлы, өң берүүчү деп тааныйлы, жашоо берүүчү деп тааныйлы, ырыскы берүүчү деп тааныйлы. Жараткан Алла ааламды жаратуучу, башкаруучу деп тааныйлы. Сизге, бизге туган күн сайын өмүрдү жаңыдан берип атат Алла Таалам. Күн сайын өмүрдү Алла Таалам жаңыдан берип атат. Биз көптөн бери жашагандай сезилип атат. Жок, кече эле жок элекпиз. Анан бизге ушундай сезилип калды. Алланы эстебегендиктен өзүбүзгө өзүбүз өмүр берип аткандай. Эч кимге өмүр бере албайт. Эч кимге өмүр бере албайт. Даже сиз өзүңүзгө да өмүр бере албайсыз. Өмүрдү Алла берет. Жашоону Алла берет. Канча берет? Өзү чечет. Качан токтотот? Өзү билет. Жараткан Алла Таала өлүм менен жашоону сыноо үчүн жараткан. Жакшы иштерди кылгыла. Ошо жакшы иштер, кайсы жакшы иштер, кайсы жаман иштерди айта турган Куран түшүрөм. Ошону түшүндүрө турган пайгамбар жиберем. Эң акылдуу, эң Алла субханаху ва таала адам заттын бардыгына тандаган пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды тандады. Пайгамбарыбыздын максаты кандай? Дүйнөгө келип, бүткүл адам затты куткаруу үчүн жиберилген. Бүткүл адам заттын канын, малын, абийирин сакташ үчүн келген. Бүткүл адам затты бейишке чакырыш үчүн келген. Бүткүл адам затка райымдуу жашоону үйрөтүш үчүн келген. Вама арсалнака илля рахматан лил аламин. Биз сени бүткүл ааламга райым кылып жибердик дейт Алла Таала. Адам заттын эң райымы пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам. Райымдуу жашоону үйрөтүш үчүн келди. Таза жашоону үйрөтүш үчүн келди. Ыймандуу жашоону, уяттуу жашоону, ынтымактуу жашоону, нурлуу жашоону үйрөтүш үчүн келди. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ар бир инсандын жоопкерчилигин түшүндүрүш үчүн келди. Бу дүйнө жоопкерчиликтин дүйнөсү. Кыямат күнү Алла Таала сурак ала турган дүйнө. Тияк сурак дүйнө.
Бул жооп дүйнө. Тияктагы сурай турган суроолорго жоопту ушул жерде даярдашыбыз керек. Бу дүйнөдөн жооп даярдабай кетип калса, өтө чоң зыянга учурайт. Өтө чоң жоготууга учурайт. Өтө чоң бактысыздыкка учурайт. Өтө чоң кыйроого учурайт. Түбөлүктүү тозоктун отуну болуп калыштын коркунучу болуп калат. Ошон үчүн Алла Куранды түшүрүп, 23 жылда түшүрдү. Меккеде түшүрдү, Мединада түшүрдү. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам 23 жыл Куранды түшүндүрдү, чечмеледи, ачык айкын баяндады, Куран менен тарбия кылды, Куран мүнөздүү кылды. Алланын аманатын, Алланын каалоосун, Алланын буйруктарын, Алланын сөздөрүн, Алланын өкүмдөрүн 23 жыл пайгамбарыбыз тынымсыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жеткирди үммөткө туугандар. Алла Куран менен кыямат күнү соттой турган күн, кыямат күнү чече турган күн, кыямат күнү бейишке киргизе турган, тозокко киргизе турган күн, адам баласынан эсеп китеп ала турган күн. Ошондо кайсы эмне менен эсептеп алат десеңиз, Куран менен эсептеп алат. Алла Куран менен соттойт. Куранга биздин ишенимибизди салып көрөт, ибадаттарыбызды салып көрөт, мал дүйнөбүздү, жан дүйнөбүздү сарптаганыбызды салып көрөт, мүнөзүбүздү салып көрөт, пейилибизди салып көрөт, жашоо тиричилигибизди салып көрөт, мамилебизди салып көрөт, Куранга салып көрөт. Курандын стандартына лайык келсе, ошого жараша бакыт берет. Курандын стандартына туура келбесе, ошого жараша жазасын берет. Агайын мусулман бир туугандар, биз каплеттиктин уйкусунан ойгонойлу, надандыктын уйкусунан ойгонойлу, жарыкты Курандын жарыгы менен жашайлы, пайгамбардын сүннөтүнүн жарыгы менен жашайлы, акыйкат менен жашайлы, адилет менен жашайлы, боорукерлик, райымдуулук, чыныгы инсандык касиет менен жашайлы. Пайгамбарыбыздын алып келген дини адам баласын шайтандаганга уруксат бербейт, айвандаганга, жырткыч болуп кеткенге уруксат бербейт. Адам баласы адамдай калыш керек. Адам баласынын мойнундагы ибадат, ошо ибадатты кылыш керек деп. Мына пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын чакырыгы. Адамзаттын мырзасы, адамзаттын данышманы, адамзаттын баатыры, адамзаттын эң билимдүүсү пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды Алла Таалам бүткүл адамзатты куткаруу үчүн жиберип атат мына. Ошо бүткүл адамзаттын арасында сиз бар, мен бар, баарыбыз бар. Ошон үчүн пайгамбарды угайлы, пайгамбардын алып бергенин алайлы, тыйганынан тыйылайлы, артынан ээрчейли. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын шапаатына бөлөнүш үчүн, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын шапаатына лайыктуу болуш үчүн бүгүн туугандар пайгамбарыбыздын алып келген таза жашоосун алып келейли. Пайгамбарыбыздын жолдомосуна көңүл бурайлы. Пайгамбарыбыз бизди эмнеден тыйган болсо, ошодон тыйылайлы. Анткени биздин зыян, биздин бактысыздыгыбыз, жамандыгыбыз бар. Кураны пайгамбарыбыз эмнени берсе аны алайлы. Ошол жерде ийгилигибиз бар, бактылыгыбыз бар, ынтымагыбыз бар, бардык жакшылыгыбыз бар. Алла субханаху ва таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам аркылуу сиздерге, биздерге ибадаттардын эң абзели намазды берди туугандар. Ибадаттардын эң абзели намаз, бул Алланын акысы. Намаз ибадаттардын абзели, бейиштин ачкычы, кабырдын нуру, жүрөктүн нуру, күнөөдөн тыя турган, адамды оңдой турган, арамга жол бербей турган. Мына пайгамбарыбыздын көзүнүн кареги болгон, жүзүнүн кубанычы болгон, Алланын сүйкүмдүү ибадаты, Алланын сүйкүмдүү буйругу, мына ушу 5 убакыт намаз туугандар. Намаз үчүн даярдык көрүлгөн исламда азан айтылат, намазга саптар тизилет, эң билимдүүсүн имамга чыгарат, ага мечит тургузулат, минбар, михрабты коюлат, бардык даярдыктар. Намазга чейин таарат алыңыз, кийимиңизди тазалаңыз, пейлиңизди тазалаңыз, ниетиңизди тазалаңыз, жериңизди тазалаңыз, көкүрөгүңүздү тазалаңыз, денеңизди тазалаңыз, таза болуп туруп Алланын алдына келиңиз. Эми Алла Таала рухубузду тазалайт. Денени тазалаган биздин колдо. Мына эми Алланын алдына турайлы, каныбызды тазалайт, жүрөгүбүздү тазалайт, руханиятыбызды тазалай турган. Намаз жөнөкөй амал эмес. Адамды кооздой тургандагы, тазалай турганда сыпаты бар. Күнөөдөн тазалай турган сыпаты бар. Жаман адаттардан, жаман кыял жоруктардан, жаман жүрүм турумдан тазалай турган,
günölөрдөн, kılmıştılıktan toktota turgan namaz Allah Taala'nın mına kasiyetli amalı, buyruğu. Bu Allah'ın buyruğu. Akimus salah, namazı turguzgula ey dedi. Allah Taala'nın buyruğu namaz. Allah Taala'nın buyruğu namaz. Kıyamet günü en birinci hesap kitap namazdan baştalat. Namazınızı sorayt. Sizin familyanızı sorayt. Atınızı sorayt. Sizin ulutunuzu sorayt. Uğrunuzu sorayt. Kança yaşaganınızı sorayt. Kança bala çakanınızı sorayt. Qayerде çoğayganınızı sorayt. Öңtüsüңüzü sorayt. Neni sorayt eken? Namazdı sorayt. Namaz barбы? Allah Taalam jaşoonu berip atat. Namaz okusun dep berip atat. Uğuңuz. Rızkını Allah verir. Ömürdü Allah verir. Allah Subhanahu wa Taala barın çeşet. Uykunu Allah verir. Rahatı Allah verir. Kaygını Allah joyot. Biroq tuğan uğup turuңuz. Namaz da Allah Subhanahu wa Taala özü sırayt. Namaz üçün berip atat bizge Allah Taalam jaşoonu. Densoluk, akıl esti. Bu nematlardı namaz üçün berip atat. Şamaldı, avanı. Namaz üçün berip atat suunu. Namaz üçün berip atat жерди. Namaz üçün berip atat tündü. Namaz üçün berip atat gündü. Namaz üçün berip atat jemişli rızkılardı. Emi Allah Taalam uşu bardıq nerseni çaratıp bizge berip atsa, bizge bir buyruk berse, namaz okuun dep. Al namazdı dağı Allah Taala'ga kajeti жоқ bizdin namazımыздın. Allah muhtaç emez bizdin namazımızga. Bizdin ibadatımızga Allah Taala göz karandı emez. İbadat kılsak Allah'a paydası jetpeyt. İbadattın paydası özüңüzge jetet. Namazdın paydası özüңüzge jetet. Namaz okuğanın kesepeti özüңüzge jetet. Dünya ahirette. İn ahsantum ahsantum li anfusikum. Eger sizler bir жақсы iş kılsaňar, özüňөр üçün anı soğuğun özüňör alasıňar. Paydaсын, berekesin özüňör alasıňar. Kasiyetin, kutun özüňör alasıňar. Ahiretteki darajasın özüňör alasıňar. Beyişteki sıylıktardı, martabalardı özüňör alasıňar. Allah Taala bizni namazımızga muhtaç emez. Bizdi oңdoş üçün, bizge beriş üçün namazdı berip atat. Men jardamды түшүrem namaz arkылуу, sıylıktardı berem namaz menen deyt. Jaratkan Allah Subhanahu wa Taala beyişin beret namazga. Namaz beyiştin açkıcı bolup atsa, açkıcı жоқ ahiretke barıp alsak, kanday boldu emi buyagı? Agayın musulman bir tuğandar, musulman degende namazı түшүnөбүz. Namaz degende musulmandı түшүnөбүz. Allah eki buyruk menen bizdin bardıq meselebizdi çeçip koygan. Akimus sala ve atuz zaka. Namazı turguzgula, öz ubagында okugula, bardıq adebi menen, bardıq talaptары menen, жақшылакай namazı turguzup okugula, zeketти bергile, zeketти bergile, baylarga buyruk, zeketin bersin sözsüz. Allah Taala 40'tan birin farız kılıpçı, bardıq dünyadagi kembagalдын maselesi, egerde baylar 40'tan birinle verse çeşiletken de. 40'tan birinle, 39'u sizde kalsın. 40'tan birinle verseniz, bardıq kembagalдын maselesi çeşilet. Boldu. Boldu, bardıq mı çeşilet. Tuğandar, namaz arkılуу jeke adam oңolot, zeket arkılуу коомчулук oңolot. Айыл oңolot. Шаар oңolot. Namaz arkılуу jeke жоопкерчилик. Namaz okusak berilip, erkekler oңolot. Ayal eger namaz okusa berilip, жақшылыққа көңіл қойып, ayal oңolot. Жаштар okusa, қарияlar okusa, baylar okusa, biйлер okusa, kembagalдар okusa, kulдар okusa, padişalar okusa, kim namazdı okuy turgan bolsa, Allah Taala namaz arkылуу аны тазалайт. Namaz arkылуу Allah Subhanahu wa Taala аны оңдойт. Оңолуу процесsi namazdan baştalat. Allah Taala'nın aldında turgandan baştalat. Oңolot, жүрөгү oңolot, tili oңolot, ойу oңolot, göz karaşı oңolot, ukanı oңolot, baskаны oңolot, alkımı oңolot, жүрүш турушу oңolot, жашоосу oңolot, ahireти oңolot bunu. Эгерде намаздай окуй турган эле болсо, эми зекет бере турган болсо, сараңдык кетет, берешендүүлүк келет, кембагалдардын көз жашы токтойт, кембагалдардын курсагы тоет, кийими бүтүн болот, кембагалдар байларды жакшы көрүп калат, Allah'ın разычылыгы түшөт. Allah rayımdılıktın, rızkısın eşigini açan. Tuğanlar namaz men zeket men masalan çeçip koygan. Oşun üçün 5 vakt namazdı biz azan aytılgan jerde baraylı. Tiriçilikti tuğan oşonu rızkı bere turgan Allah. Berekesin bere turgan
же берекесин алып таштай турган дагы Алла. Ошон үчүн Алла Таала үйдө отурганыбызда, поледе, айдоодо иштеп атканыбызда, дүкөндө отурганыбызда, көчөдө жүргөнүбүздө, футбол тееп атканыбызда, залда жүргөнүбүздө Алла чакырып атат. Хайя ала салат. Намазга келгиле, ey бенделерим, намазга келгиле. Хайя алал фалах. Кутулууга келгиле. Неге келгиле? Кутулууга. Эмнеден кутулууга? Дүниөнүн бактысыздыгынан, кабырдын азабынан, ахиреттин шермендечилигинен, дозоктун отунан, Алланын каарынан, шайтандын азгыруусунан, бузулуп кеткенден, арамга кирип кеткенден, чыккыла ошодон кутулууга чакырып атат. Намаз аркылуу Алла куткара деген. Намазда кутулуу бар, намазда ийгилик бар, намазда бактылуулук бар. Алла бизди кыйнаш үчүн эмес, бизге бериш үчүн, бизге берекени бериш үчүн, хидаятты бериш үчүн, разычылыгын бериш үчүн, бейишин бериш үчүн, рахматын бериш үчүн чакырып атат тугандар. Хайя ала сола, намазга келгиле. Бул Алланын чакырыгы. Алланын чакырыгы. Ошон үчүн 5 вакыт намазда кичине убакытка келип коюңуз. Куда кааласа кем болбойсуз. Кадамыңызды Алла Таала бекер кылбайт. Ар бир кадамга сооп жазат, күнөө кечирилет, даража көтөрүлөт, үйүнөн дарат алып, намазга көнөй намаз мечитке карай жүздөгөн киши пайгамбарыбыз айткан, ихрам байлап алып, ажылга кетип аткандай соо болот деген. Жөнөкөй эмес туган. Биздин келген кадамыбыз, кеткен кадамыбыз ар бири жазылат. Кыямат күнү ар бирине Алла Таалам соопторду берет туган. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан, намаз менин көзүмдүн кареги, жүзүмдүн кубанычы. Намаз окуган адам пайгамбарыбызга рахат жеткирет. Рахат жеткирет тугандар. Ошон үчүн кыямат күнү эң биринчи эсеп китеп намаздан башталат деди. Намазы жакшы өтсө, андан кийинки бардык амалдары жакшы өтөт. Эгер намаздан жыгыла турган болсо, кийинкилери андан кыйын болуп кете берет деди. Ошон үчүн келиңиздер иншалла намазды илим менен окуйлу, зикир менен окуйлу. То есть намазды үйрөнөйлү. Канча фарызы бар, канча важиби бар, канча сүннөтү бар, канча адеби бар, кандай шарттары бар. Намазды ихлас менен окуйлу, Алланы эстеп окуйлу. Акимус салата ли зикри. Илимсиз, билимсиз окуй турган болсок, намазыбыз кандай болду? Биздин намазыбызда бир дагы сүннөт калбасын. Ар бир нерсесин билип окуйлу. Андан кийин Алланы эстеп окуйлу. Илим менен дагы, зикир менен дагы билип окуйлу. Илимде кандай десе, намаз окуганга Алла кандай соопторду берет? Өзүнчө, өкүмдөрдү билүү өзүнчө. Масаил, фадаил деп коет буну. Мисалы, рүкү кылыш фарыз, сажда кылыш фарыз. Пайгамбарыбыз кандай сажда кылган? Пайгамбарыбыз кандай рүкү кылган? Пайгамбарыбыз кандай кыраат кылган? Фатиханы окугандан кантип амин деген? Ошого бериле турган сооптор кандай? Акимус салата ли зикри. Намазды тургузгула мени эстеш үчүн дейт Алла Таала. Намазды тургузгула мени эстеш үчүн. Ошон үчүн 5 вакыт намазды Алла Таала катар-катар коюп койбой, 24 саат мынакей күндүзү, түндөсү коям уйкунуку, эс алабыз. Күндүзү ар жерге койгон. Таң атканда, түш оогондо, күн батайын дегенде, күн батканда, түн киргенде, ушунун бардыгына эмне үчүн? Караңыз, Алла субханаху ва таала намаз аркылуу арам нерселерден бизди сактайт. Шайтандын азгырыгынан Алла Таала сактайт. Анча-мынча азгырыгы аралашып кеткен болсо күнөөлөрүн кечирет. Даражаларын көтөрөт Алла субханаху ва таала. Ошон үчүн агайын мусулман бир тугандар, ар бир мусулман эркек, аял намаз фарз. Пайгамбарыбыз айтты, бала 7 жашарга келгенде, кыз 7 жашар болгондо намазга акырын жыккыла деди. Канча жашта? 70 жашта эмес, 7 жашында. 10 жашка келип эгерде окубай калса, нары бери сизге сөзүңүз укпай калса, кичине уруп коюңуз. Намаз не болду? Тур бол тез. Алла субхан. Анан бала катка толгондон кийин намаз фарыз. Тугандар, жакшы угуңуздар. Жашоо кыска. Бир эле жолу келгенбиз. Кайра келбейбиз бияка. Жашоо башталат азан менен намазсыз, жашоо бүтөт намаз менен азансыз. Ошо эле. Жашоо башталат азан менен. Адам баласынын жашоосу азан менен башталат. Бала төрөлгөндө азан айтылат. Ал намаз окубайт. Азан менен башталат, намазсыз.
Жашоо бүтөт намаз менен, жаназа намаз менен, азансыз. Бүттү ошо эле, экөөнүн ортосу эле. Ошон үчүн мындай касиеттүү, дайыма биз менен бирге болгон, бизден эч качан ажырабаган, бизге эртеге бейиштин эшигин такылдатып ачып берген, Аллахтын ыраазычылыгын, жардамын тарта турган улуу амал намазды таштабайлы. Кандай мынакей жума фарыз? Жума кандай фарыз? Пешим ошондой фарыз. Пешимде да ушундай келишибиз керек. Пешим намазда баары жерде ушундай болушубуз керек. Кээде мен айтамын, жума анча-мынча учурларда парыз болбой калат. Бирок пешимдин парызы төрө берет дагы. Мусапырга жума парыз эмес. Аялдарга жума парыз эмес. Кулдарга жума парыз эмес. Үйүндө ооруп калды, жумага келе албайт, парыз эмес, бирок пешим парыз. Отуруп окуш керек. Жатып алып окусун. Пешим аялдарга да парыз, мусапырга да парыз, кулга дагы парыз. Демек туган, биз пешим намаз таштабайлы. Пешим намазда кандай келсек, ушундай келели. Ошон үчүн иншалла Алла субханаху ва таала берген биздин ар бир амалыбыз Аллага жаксын. Намаз окусак Аллага жаксын. Зикир кылсак Аллага жаксын. Биздин Куран окуганыбыз Аллага жаксын. Дуа кылганыбыз Аллага жаксын. Кийингенибиз, сүйлөгөнүбүз, жүрүм турумубуз Аллага жаксын. Ушунун атын ихлас деп коет экен. Аллага жагайын деп, Аллага жагынайын деп, Алла жактырсын деп, Алла разы болсун деп жашайлы. Элге жагынайын эмес. Адам көрсүн, кожо көрсүн, эл мактасын, эл уксун, эл билсин, эл кыйын десин, эл даңазаласын, мен атым чыксын. Андай эмес. Аллахым разы болсун. Жараткан Алла Таалама мен жагайын деп. Аллахым амалымды жактырсын деп. Мынакей туугандар ихлас менен. Ошон үчүн келиңиздер ибадат кылып калайлы. Жердин үстүндө ибадат кылып калайлы. Мөмөсүн, үзүрүн, жемишин жердин алдына көрө бересиз. Жердин үстүндө сиз ибадат кылбасаңыз, сиз үчүн эч ким ибадат кылбайт. Пока денебизде жан бар, ибадат кылып намаз окуп калайлы. Биз өткөндөн кийин сизге эч ким намаз окубайт артыңыздан. Ишенип коюңуз. Эч ким орозо тутпайт, ал өзүнүн орозосун тутса дагы катта гап. Сизге эч ким орозо тутпайт ал. Сизге эч ким садака бербейт. Ошон үчүн тирүү кезибизде, ден соолугубуз жакшы кезинде садака берип калайлы. Намаз окуп калайлы, орозо тутуп калайлы, Алланын зикирин кылайлы. Туугандар, бүгүн биз тилибиз ушак менен алек болуп калды. Жала менен дүнүйөнү мактагандай, даңазалагандай, өзүбүздү мактап, бирөөнү айыптап. Биз качан Алланы мактайбыз? Шайтан бизди унуттуруп койду. Шайтан бизди азгырып, башка нерсеге салып койду. Ошон үчүн тилибизди Алланын зикири менен өлдөйлү. Алланын зикири менен нурлайлы, адаттантыртайлы. Дайыма нары бери жүргүнүздө Субханаллах, Алхамдулилlah, La ilahe illallah, Allahu akbar, La havle ve la kuvvete illa billah, Sallallahu aleyhi ve sellem, Astagfirullah ve atubu ileyh. Öte ulu sözler bular. Bardıq periştelerinin sözü, zikri törtü. Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu akbar. Periştelerin zikri. Subhanallah, Elhamdülillah, cermenin asmanın ortasındaki meykindik var o boşluk. Uşul dedi, toldurup soğup verin. Oşança soğup. Allahu akbar, ne degen? La ilahe illallah, ne degen? Allah'a en jagımdı sözler uşul. Bundan ötkön süykümdü jagımdı söz yok. Allah Taala. Şunun için tilibizdi Subhanallah'a göndüreyle. Allah bardık ayıptan aruzat. Elhamdülillah göndüreyle. Bardık baktı Allah'a taandık. Allah akbar. Allah'ın ululuğunda çek yok. Allah ulu zat. La ilahe illallah, Allah'dan başka ibadatka layıktı hiç kim yok. Eğer de siz kalasanız sizin atınız arştın tegereginde atalsın deseniz anda siz bu dünyada zikir kılınız. Peygamberimiz hadiste aytat, arş Allah Taala'nın en çok mahluğu. Jeti jer, jeti asman, anın aldında kıpım bolup kalат.
Allah'ın arşın aldında. Oşa Allah Taala'nın arşı tegereginde perişteler bal arının ızıldaganında zzz dep oşol yerde alар tegerenip bu dünyada kim zikir kılsa oşanın atını atat eкен da. Palançanın balası palança dep tiyakta atalat eken sizdin atыңыз. Kabırdın azabынан zikirden ötken kutkaruçu amal жоқ деген пайғамбарыбыз. Zikir tildi жүректі нурлайды екен. Бейіш майдан жөн эле ачык поле майдан. Анын дарактары субханалла, альхамдулилла, ла илаха иллалла, аллаху акбар. Ошон үчүн 1000 деген, 10.000 дегенден зикир кылайлы. Зикирди канчалык көп кылсак, Алла фитналардан сактайт. Шайтандан сактайт. Кабырдын азабынан сактайт. Мынаке. Ошон үчүн иншалла тугандар келиңиздер. Алла субханаху ва таала баарыбызга товфик берсин. Алла илим да калайлы. Илим алмайынча болбойт. Ар бирибиз аталык илимди алайлы. Балалык эгерде ким бала болсо балалык илимди алсын. Ким бир туган болсо бир тугандык илимди алсын. Ким кошуна болсо кошуналык илимди алсын. Ким соодагер болсо соодагердин илимин алсын. Дыйканчы дыйканчынын илимин алсын. Жетекчи жетекчиликтин илимин алсын. Күйөө болсо күйөлүк илимди алсын. Аял болсо аялдык илимди алсын. Musafir olsa musafirden ilimini alsın. İlim bizde. 24 saat bizdeki ilim. Daharatın ilimin barız. Namazın ilimi barızga teşeliyor. Misali zekettin ilimi kim bagaldarga zarıl emes al. Barız emes. Zekettin ilimi kimge parız? Baylarga parız. Kutum oşondoy. Buna üylönöyin degenlerge üylönü ilimi parız. Biz alışığız gerek ilimdi. Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin ve muslima. İlim talap kılı her bir Müslüman erkek ayalga farz. Ошон үчүн келиңиздер тугандар, биринчи ишеним илимдерин, ибадат илимдерин, өзүбүзгө тиешелүү илимдерди алайлы. Жана алхамдулилла Алла Тааланын зикири менен, ибадаты менен бекен болойлу. Жана тугандар, мойнубуздагы эң чоң жоопкерчилик акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссалам үммөтү болгондуктан биз ибадатка башкаларды чакырайлы. Өзүбүз ибадат кылайлы, башкаларды ибадатка чакырайлы. Өзүбүз жакшы иш кылайлы, башкаларды жакшылыкка чакырайлы. Өзүбүз жамандыктан тыйылайлы, башкаларды жамандыктан тыялы. Өзүбүз ынтымак болойлу, башкаларды ынтымакка чакырайлы. Өзүбүз таква болойлу, башкаларды таквалыкка чакырайлы. Өзүбүз берешен болойлу, башкаларды берешендүүлүккө чакырайлы. Өзүбүз Куран менен достошойлу, Куран окуйлу, башкаларды Куранга чакырайлы. Өзүбүз зикир кылайлы, дуа кылайлы, башкаларды зикир дуага чакырайлы. Ушунун аты дават. Ошон үчүн Алланын жолуна чыгып, өзүбүздү оңдоп, ахиретибизди куруп, Алла менен байланыш түзүп, бүткүл үммөткө жакшылык каалап, бүткүл үммөткө мал жаныбыздын пайдасын тийгизип, даватка чыгайлы. Жараткан Алла субханаху ва тааладан жакшылыктардын эшигин сурайлы, ачсын, жамандыктардын эшигин жапсын деп сурайлы. Алла Тааланын жолуна чыгып, пайгамбарлар, сахабалар, олиялар, солихиндер, муслихиндер, шухадалар жол баскан жолго жүрөйлү. Элди жакшылыкка чакырган, жамандыктан кайтарган, элге жакшылык каалаган, андан улуу сөз, андан улуу адам жок ааламда. Ошон үчүн келиңиздер асылдарга жакын болойлу, улууларга жакын болойлу, пайгамбарларга окшошойлу, сахабаларга окшошойлу, алар тутунган жолду тутунайлы. Ихдина сиратал мустакимдин мааниси мына ушул. Ошон үчүн иншалла баарыбыз Кудай кааласа илим алганга, куп ибадат кылганга, башкаларды куп дават кылганга ниет кылайлы. Ниет барбы иншалла? Алла Таалам разы болсун. Убактыбыз аз экен. Убактыбыз бүтүп калды. Жума намаз окугандан кийин кимдин шашылыш тиричилик иши болсо, аларга уруксат. Анан кимдин аз-маз убактысы болсо, жумадан кийин кичине суроо жооп кылабыз. Кимдин кандай көйгөйү бар, суроолору бар, шарият маселесиндеги айтып атам. Ошондой болсо иншалла